بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 30، لیسن نمبر 30۔ ہر اتوار ہم تمہارے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور آج 30واں موقع ہے کہ ہم تم سے مخاطب ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ 30 سبق ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، اور دین کی ڈھیر ساری باتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں اور تمہیں کافی معلومات ہو چکی ہیں۔ پیارے بچوں، بنیادی دینی باتیں، اور آج کا عنوان ہوگا اچھی نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر تو تمہاری بانچیں کھل گئی ہوں گی کہ نیند تو بڑی پیاری ہے۔ تمہیں جب سو جاتے ہو اور امی ابو تمہیں اٹھاتے ہیں تو تمہیں برا لگتا ہے اور تم اور اڑ کر سو جاتے ہو۔ نیند اچھی چیز ہے، لیکن ذرا ہم بتائیں گے کہ یہ نیند کتنی کرنی چاہیے، کتنی نیند ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی تھوڑا سا صبر کرو، پہلے ہم یہ تو بتا دیں کہ آج کن کن امور پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے اچھی نیند صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد 2 آیتیں، 2 حدیثیں، اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان ہوگا، اور آداب میں آداب اور حقوق میں مہمانوں کے حقوق بیان ہوں گے، اور زندگی گزارنے کے سلسلے میں آداب میں دعا کے چند آداب بیان ہوں گے، اور پھر مسائل میں نجاست حقیقی اور حکمی کی تفصیلات بیان ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اذکار میں تراویح کے سلسلے میں بات بتائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان وہی جس میں تمہیں بڑی دلچسپی ہے، جس سے وہ ہے سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، اچھی نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ پیارے اللہ نے ہمارے جسم کا ایسا پیارا نظام رکھا ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کے اس نظام پر غور و فکر کریں گے تو پیارے اللہ جی کی پیاری قدرت اور طاقت سمجھ میں آ جائے گی۔ دماغ کی رگوں کا نظام، جسم کی دیگر رگوں کا نظام، خون کے بہاؤ کا نظام، ہاضمے کا نظام، جگر اور گردوں کا نظام، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے اس جسم کے لیے جس طرح کھانا اور پینا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جسم کے لیے نیند بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روشن دن اسی لیے بنایا کہ ہم زمین میں چلیں پھریں، پڑھیں لکھیں، کھیلیں کودیں، کمائیں اور کھائیں، اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ دن گزرنے کے بعد رات روزانہ ہی آتی ہے۔ وہ رات ہمارے جسم کو راحت بخشنے کے لیے آتی ہے۔ مصیبت مولنے کے لیے رات نہیں آتی، راحت حاصل کرنے کے لیے رات آتی ہے۔ ہم رات آتے ہی سو جاتے ہیں اور نیند پوری کرتے ہیں، اور جب رات کی یہ نیند پوری ہو جاتی ہے تو ہم دوسرے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے اسکول جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہماری امی ہمارے لیے ناشتہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ نیند پوری ہوتی ہے تو ابو جان تجارت یا ملازمت کے لیے وقت پر نکل جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تمام جسمانی کاموں کے لیے بھی اور تمام ذہنی یعنی دماغی کاموں کے لیے بھی رات کی نیند ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ ہماری نیند ہم کو تازہ دم بنا دیتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم جس طرح کھانے پینے میں اصول کی پابندی نہیں کرتے، اسی طرح نیند کے معاملے میں بھی ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ کبھی سو گئے تو سو ہی جاتے ہیں، کسی کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھتے، 10-12 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ سو جاتے ہیں، اور کبھی نیند ہماری اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ہم 2 یا 3 گھنٹے سوتے ہیں اور ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ نتیجے میں ہمارے جسم پر ایک قسم کا بوجھ پڑ جاتا ہے اور ہم تھکے ماندے نظر آتے ہیں، چاق و چوبند حشاش بشاش نظر نہیں آتے۔ آؤ آج ہم اپنی نیند کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ ہم کو آخر صحت مند اور چاق و چوبند اور حشاش و بشاش رہنے کے لیے کتنی دیر سونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم تم کو بتاتے ہیں کہ کتنی دیر تم کو سونا چاہیے۔ روزانہ 6 گھنٹے سے زیادہ اور 8 گھنٹے سے کم سونا چاہیے۔
8 घंटे सो जाएं। इसका मतलब यह है कि रोजाना अगर हम 7 घंटे सो रहे हैं या 8 घंटे सो रहे हैं तो यह सेहत के लिए यकीनन बेहतर है। याद रखो, नींद की कमी से दिमाग भी मुतासिर हो जाता है और अधूरी नींद से चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके नतीजे में हम बहुत जल्द गुस्से में आने लगते हैं और फिर हमारी किसी ना किसी से लड़ाई भी हो जाती है। माहिरीन ने लिखा है कि नींद जितनी कम होगी उम्र भी उतनी ही कम होगी। नींद की कमी से दिल की बीमारियां जन्म लेती है। नींद की कमी से शुगर की बीमारी आ जाती है। नींद की कमी से डिप्रेशन यानी जहनी परेशानियां घेर लेती हैं। प्यारे बच्चों, आजकल मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल ने हमारी नींदों को उड़ा दिया है। आजकल लोग रातों में कम सोते हैं और मोबाइल ज्यादा देखते हैं। यह इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए नींद के मामले में तुम अपने माँ बाप की बात मानो। जब वो कहें कि सो जाओ तो तुम सो जाओ, और जब तुमसे कहें कि उठ जाओ तो बस उठ जाओ। प्यारे बच्चों, तुम अभी तालिबे इल्म हो, यानी इल्म हासिल कर रहे हो। तालिबे इल्मी का यह दौर बेहतरीन दौर है। यह दौर अच्छी आदतें बनाने का दौर है और बुरी आदतों को छोड़ने का दौर है। अगर तुमने बचपन ही में अपनी जिंदगी के औकात को उसूल के पाबंद बना दिया तो याद रखो, ये आज की पाबंदी तुम्हें जिंदगी भर खुश खुर्रम, आराम और राहत और आफियत और सलामती में रखेगी। नींद के मामले में भी तुम अपना उसूल बना, वक्त पर सोने और वक्त पर उठने की आदत डालो। आजकल शादियों, वलीमों और दूसरे खुशी के मौकों पर रात देर तक जागने का मामूल बन गया है। अगर तुम वाकई एक अच्छे तालिबे इल्म हो और तुमको अपनी तालीम अच्छे अंदाज में हासिल करनी है तो तुम वक्त के पाबंद बन जाओ। याद रखो, अगर तुम रात में 12 बजे तक या 1 बजे तक या 2 बजे तक जागते रहोगे और तुम्हारी रात की नींद बराबर नहीं होगी तो स्कूल जाकर क्लास में सोने या ऊँघने पर तुम मजबूर हो जाओगे। और दूसरे बच्चे जिनकी नींद पूरी हुई वो तो पूरी तरह सबक को समझकर आगे बढ़ जाएंगे और तुम नींद के मुकम्मल न होने की वजह से ऊँघते रह जाओगे और तुमको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस तरह तुम दूसरे बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसलिए रात को अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाया है। तुम खुद तजुर्बा करो कि वो रात, जिस रात को तुम्हारी नींद पूरी हुई, उसके बाद का दिन तुम्हारा खुश खुर्रम और आराम राहत से गुजरेगा और लोगों को भी तुम एक्टिव नजर आएंगे। और जिस रात को तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, उस रात के बाद वाला दिन उदास गुजरेगा। तुम एक्टिव नजर नहीं आएंगे। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी लाल आंखों को देखकर लोग समझ जाएंगे कि कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें दूसरे दिन ये ऐलान कर रही होंगी कि कल रात तुमने अपनी नींद पूरी नहीं की है और लोग तुम्हारे बारे में यही फैसला करेंगे कि तुम डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हो। तुमको उसूल से कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों, याद रखो, नींद भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करो और जब नींद आ जाए तो सो जाओ। नींद को टालने की और भगाने की कोशिश मत करो। ये बात भी याद रखो, हर वक्त सोने की कोशिश मत करो। हर वक्त सोने वाला इंसान तरक्की से महरूम हो जाता है और हद से ज्यादा सोना भी आदमी को बीमार बना देता है। ये बात याद रखो कि दोपहर में खाना खाने के बाद अगर तुमको वक्त मिले तो जरूर कैलूला कर लो। कैलूले का मतलब यह है कि दोपहर में थोड़ी देर लेट जाना। अगर नींद आ जाए तो ठीक है, वरना थोड़ी देर लेट भी जाओ तो ये आदत रात तक तुम्हें एक्टिव रखने में मदद देती है। दोपहर का थोड़ी देर का कैलूला यानी 10 मिनट से 20 मिनट का ये आराम रात तक आदमी को चाको चौबंद रखता है। इसलिए कैलूला करना सुन्नत भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कैलूला किया और अपनी उम्मत को भी कैलूला करने का हुक्म दिया। प्यारे बच्चों, मामूल के मुताबिक 2 आयतें और 2 हदीसें तुम्हारे सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली आयत सूरत तौबा की है और आयत नंबर 119।
119 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اتقوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں دو کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جب ہم سچوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ بابرکت صحبت ہمیں بھی سچا بنا دے گی، اور اگر ہم جھوٹوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم بھی جھوٹے بن جائیں گے۔ دوسری آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تم تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اضافے کا بہترین فارمولہ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس شکر گزاری سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دو حدیثیں۔ سب سے پہلی حدیث، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصافحوا یذهب الغل، آپس میں مصافحہ کرو، کینہ چلا جائے گا۔ جب دو آدمی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے دلوں میں اگر کوئی کینہ ہے تو وہ کینہ چلا جاتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح شراب حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی ماں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے یہ عزم کرو کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ آیات و احادیث کے بعد معمول کے مطابق سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، اور آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے۔ ان کے بیٹوں میں قیدار نامی بیٹے بہت مشہور ہیں۔ قیدار کی اولاد میں عدنان مشہور ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں قصی مشہور ہوئے۔ قصی کے بیٹے عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے وہی ہیں جن کو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتی ہے۔ نسب مبارک یوں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے مشہور و معزز خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑے ہی سخی اور مہمان نواز تھے، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہاشم نے اپنی شادی مدینہ طیبہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جن کا اصلی نام شیبہ ہے۔ ہاشم کے بعد کعبۃ اللہ کا سارا انتظام عبد المطلب کے سپرد ہوا، اور عبد المطلب بھی اپنے باپ کی طرح حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ عبد المطلب ہیں جنہوں نے زمزم کے اس کنویں کو جو لوگوں کی لاپرواہی سے بند ہو گیا تھا صاف کروا کر لوگوں کے لیے عام کر دیا۔ اسی کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 5 بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب، ابو لہب اور عبداللہ۔ عبداللہ اپنے باپ کے پیارے بیٹے تھے۔ یہی وہ عبداللہ ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ عبداللہ کی شادی قبیلہ قریش کے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے ہوئی جن کا نام آمینہ ہے۔ یہی آمینہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ حضرت آمینہ وہب کی بیٹی ہیں، اور وہب قبیلہ بنی زہرہ کے سردار تھے۔ ان کا سلسلہ نسب قریش سے جا ملتا ہے۔ بندوں کے حقوق، اور آج عنوان ہے مہمانوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی فرمائی، اور ہمیں بھی مہمان نوازی کی تعلیم دی، اور مہمان نوازی کا طریقہ اور اس کے آداب بھی پیغمبر نے ہم کو سکھلائے۔ مہمان کا ہم پر یہ حق ہے کہ اگر وہ آئے تو خوشی خوشی ہم اس کا استقبال کریں، اس کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہو تو مہیا کریں،
आजिजी इंकिसारी के साथ पेश आएं, खुद अपने हाथ से मेहमान की खिदमत करें, कम से कम 3 रोज तक उसकी मेहमान नवाजी करें, इतना तो उसका हक है। उसके बाद जिस कदर भी वो ठहरे हमारी तरफ से उस पर एहसान है, लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि वो ज्यादा मुद्दत तक ठहर कर मेजबान को तंग न करे। मेहमान और मेजबान दोनों को चाहिए कि ज्यादा तकल्लुफ न करे। मेजबान को चाहिए कि मेहमान को खिलाने पिलाने में वुसअत, खुशदिली और फैयाजी से काम ले। जिंदगी गुजारने के आदाब में आज दुआ के चंद आदाब बयान करेंगे। पहला अदब, कसरत से दुआ करना चाहिए। दूसरा अदब, खुशहाली में भी बकसरत दुआएं करना चाहिए। तीसरा अदब, तवज्जो से दुआ मांगना चाहिए। चौथा अदब, दुनिया और आखिरत की तमाम चीजें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। पांचवा अदब, कबूलियत का यकीन रखना चाहिए। छठवां अदब, कबूलियत दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सातवां अदब, कबूलियत की घड़ियों और जगहों की तलाश में रहना चाहिए। आठवां अदब, हथेलियों का अंदरूनी हिस्सा सामने रखकर दुआ मांगना चाहिए। नौवां अदब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्दो सना से इब्तिदा करना चाहिए। 10वां अदब, सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आला अल वहाब से दुआ की इब्तिदा करना चाहिए। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आला, सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आला अल वहाब, और इसमें आदम के जरिए दुआ मांगना चाहिए। 11वां अदब, 12वां अदब, अल्लाह ताला की तारीफ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 13वां अदब, या दल जलाली वल इकराम को बकसरत पढ़ना चाहिए। 14वां अदब, आजिजी और मस्कनत का इजहार करना चाहिए। 15वां अदब, पहले अपने लिए दुआ करना चाहिए। 16वां अदब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बकसरत आफियत मांगना चाहिए। 17वां अदब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जन्नत फिरदौस मांगना चाहिए। 18वां अदब, अपने खिलाफ या माल और औलाद के खिलाफ बद्दुआ नहीं करना चाहिए। 19वां अदब, दुआ के आखिर में हाथों को मुंह पर फेर लेना चाहिए। 20वां अदब, दुआ के आखिर में आमीन कहना चाहिए। 21वां अदब, छोटे बच्चों के सर पर हाथ फेरना और उनके लिए बरकत की दुआ करना चाहिए। 22वां अदब, दूसरों से दुआ की दरखास्त करना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। शरीयत के मसाइल, नजासत हकीकी और नजासत हुक्मी, इन दोनों किस्म की नजासत से बदन का पाक होना जरूरी है। नजासत हुक्मिया की 2 किस्में हैं। एक छोटी नजासत हुक्मिया, उसे हदस असगर कहते हैं, और दूसरी बड़ी नजासत हुक्मिया, उसे हदस अकबर और जनाबत कहते हैं। बदन छोटी नजासत हुक्मिया से वजू करने से पाक हो जाता है। बड़ी नजासत हुक्मिया यानी हदस अकबर और जनाबत से बदन गुस्ल करने से ही पाक होता है। उसके बाद अज़कार नमाज में आज तरावीह की फजीलत बताते हैं। प्यारे बच्चों, रमजान मुबारक में दिन की इबादत सियाम यानी रोजा रखना है, और रात की इबादत क़ियाम यानी तरावीह है, और यह सुन्नत मुअक्कदा है। तरावीह की भी बड़ी फजीलत हदीस में आई है। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज तरावीह अदा फरमाई और उसे पसंद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का क़ियाम किया यानी रात को तरावीह पढ़ी, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जवाब देना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम तुम्हारे सामने 15 सवाल रखते हैं। जैसे जैसे सवाल करें फौरन तुम जवाब देते जाओ। हमारा भी वक्त बच जाएगा और तुम्हारा भी वक्त बच जाएगा। वक्त बहुत कीमती चीज है। वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। पहला सवाल, हमारे अपने जिस्म के निजाम पर गौर व फिक्र करने से क्या बात समझ में आएगी। दूसरा सवाल, क्या हमारे जिस्म के लिए नींद भी जरूरी है। तीसरा सवाल, क्या दिन गुजरने के बाद रोजाना रात आती है। चौथा सवाल, रोजाना रात क्यों आती है। पांचवा सवाल, जब रात की नींद पूरी होती है तो हम दूसरे दिन के लिए क्या हो जाते हैं। छठवां सवाल, हम स्कूल जाने के काबिल कब होते हैं। सातवां सवाल, हमारी जिंदगी का ये प्यारा निजाम किसने बनाया। आठवां सवाल, सेहतमंद रहने के लिए कितने घंटे सोना जरूरी है। नवां सवाल, जितनी नींद कम होगी उम्र भी इतनी ही कम होगी, ये बात किसने कही। 10वां सवाल, नींद की कमी से कौन सी बीमारी आती है।
11वां सवाल सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में किन दो बातों का हुक्म दिया गया है? 12वां सवाल वो कौन सा अमल है जिससे नेमतों में इजाफा किया जाता है? 13वां सवाल वो कौन सा अमल है जिससे कीना दूर हो जाता है? 14वां सवाल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक बयान करो। 15वां सवाल दुआ के 5 आदाब बतलाओ। प्यारे बच्चों, इसी के साथ संडे क्लास का 30वां सबक लेसन नंबर 30 तकमील को पहुंचता है और हम भी तुमसे अगले इतवार तक के लिए जुदा होते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।